जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु रूप गुरु सवारी साग संगत जीओ, आवड़ भागे हो वड्डे भागां वाले हो, जो कि आप परमेश्वर की कथा परमात्मा की है उस बाबत पहला आप जी ने श्रवण किया है कि परमात्मा की है। अते अज जो विचार हैं कि परमात्मा कित्थे वसदा है, आओ प्यारियो आप उस वास्ते विचार करिए जी जो गुरबाणी दसदी है। क्योंकि गुरबाणी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। क्योंकि गुरबाणी गुरु रूप है ते शब्द गुरु है। आओ आप उस बाबत जो गुरु साहब जी वचन करते हैं कि प्यारियो परमात्मा कित्थे वसदा है, आओ उस बाबत ध्यान नाल श्रवण करिए जी। सतगुरु जी वचन करते हैं, नेरे नाही दूर निज आत्मे रिया भरपूर। हुण नामदेव जी ने सानू वचन कीते ने सोठ राग दे विच, नेरे नाही दूर निज आत्मे रिया भरपूर। परमात्मा कित्थे है वो सतगुरु जी ने सानू दस भी दिता है, पर असीं बाणी भी पढ़ते रहे पर पता नहीं लगा कि कित्थे सीगा परमात्मा कित्थे सी। कहंदे नेरे नाही दूर निज आत्मे रिया भरपूर। क्योंकि परमात्मा नेड़े भी नहीं ते दूर भी नहीं, ते कित्थे है वो आत्मा दे विच परिपूर्ण है। आत्मा दे नाल कदी गल नहीं करदे, आत्मा जो है परमात्मा दा अंश है, आत्मा परमात्मा दा अंश है, पर असी आत्मा दे वल ध्यान नहीं दिता। क्योंकि आत्मा दिलां दे विच वरसदी है। जो सतगुरु जी वचन करते हैं, प्यारियो घट घट मालक दिलां का सच्चा परवदगार। क्यों सतगुरु जी वचन करते हैं कि जेड़ा घटां दे अंदर शरीरां दे अंदर घट घट मालक परमेश्वर वो दिलां विच वस रहा है, सच्चा परवदगार जो सारे दी पैदाइश कर रहा है, वो कित्थे वस रहा दिलां दे विच। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, पल्ले सब कुछ पाए। सानू वर्ज किया है कि क्या है, बाबा जी ने फरमान दिता है, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। कहते बुरे दा भी भला कर ते आपदे मन विच गुस्सा ना करी। जेड़ा तेन भैड़ा कर्म भी कर जाए तां उहदा प्यारिया गुस्सा ना करी, अपने तेरी देह नूं रोग नहीं लगेगा, तू सब कुछ तेरे पल्ले पै जाएगा, परमात्मा तेरे वाल होगा। देखो सतगुरु जी वचन करते हैं कि सतगुरु जी वचन करते हैं, आप जी ने श्रवण किया है, घट घट मालक दिलां का सच्चा परवदगार। क्योंकि वो घटां के अंदर शरीरां के अंदर परमात्मा वस रहा, दिलां का सच्चा परवदगार है, दिलां अंदर वस रहा है। क्योंकि मेरा साहब फिर सतगुरु जी वचन करते हैं, मेहरबान साहब मेहरबान, साहब मेरा मेहरबान। सतगुरु जी कहते हैं वो परमात्मा मेहरबान है, मेहरा वाला है। मेहरबानी वो परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। तो सतगुरु जी फिर वचन करते हैं, पंचम पातशाह जी, जी सकल को दे दान, सारिया जीवां जनता नूं प्यारियो वो दान दे रहा है, रोजी दे रहा है, खाण पीन नूं दे रहा है। इस करके वो माल वाहिगुरू परमात्मा
ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਨੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਨ ਪਦੈ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੋਂ ਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਪਦਾਏ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਤੂੰ ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਨੋਂ ਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਘਟ ਘਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਤਗਾਰ। ਘਟਾਂ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਘਾਟਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨੋਂ ਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਕਕਨ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਤਗਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਨੋਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੇਕ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਦਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਰੇਬ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦਿਵਦਾ ਅੰਤਰ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਦਿਵਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਾ ਜਾਣੀਏ ਵੱਡਾ ਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵੱਡਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜੇ ਚਿਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਿਆਰਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਰੱਥ ਅਗਾਥ ਅਗੋਚਰ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
सदा नानक की अरदास। क्योंकि समर्थ है, अकथ है, कथया नहीं जा सकता। भावें किन्नियां भी कहानियां कहती रहिए, कथा कहानियां कर दी, अगोचर है। खौफ तो रहत है, डर भाव तो रहत है। जियो पिंड सा तेरी रास, ये शरीर ये जीव जितनी भी रास है परमात्मा तेरी है, तो उसने बख्शिश की है। तो सब कहते परमात्मा तेरी रहमत के नाल सुख पाया है। कि सतगुरु जी कहते ने क्योंकि कित्थे वस रहा है परमात्मा, विच संगत है भरा वसे जियो। सत संगत इत्थे सत दा न्याय हुंदा है, सत दी संगत, सच दी संगत हुंदी है। अकठ नूं भावें संगत कही जाती है, जिथे निर्णा ते निर्णा दा दोनां दा प्यार भाव हुंदा है, एक सच दी एक झूठ दी। जिथे सच दी संगत हुंदी है परमात्मा दे अंदर, गुरु दवारे दे विच जां किसी स्थान ते जां किसी भी जगह ते सच दा निर्णय किया जाता है। उत्थे जिथे सच बोलिया जाता जां गुरबाणी पढ़ी जाती है, वो प्यारो सत संगत है। तो सतगुरु जी कहते हैं सत संगत, क्योंकि संगत दे विच बैठ के जो विचार करता है। क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं कि एक घड़ी सिमरन करना चाहिए है बंदे नूं, एक घड़ी 24 मिनट। कबीरा एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आज भगतन सेती गोष्ठे जो कीनो सो लाभ। सतगुरु जी बचन करते हैं, कहते एक घड़ी सिमरन कर, कहते नहीं, क्योंकि परमात्मा नाल भगत कबीर जी दे विचार होए। कहते एक घड़ी सिमरन नहीं कर सकता आदमी को इतना संसारी काम ने, तो कहते अद्धी घड़ी कर लै। कहते 12 मिनट कर ला, कहते 12 मिनट नहीं करते, तो कहते 6 मिनट कर ला, कहते 6 मिनट नहीं करना तो 3 मिनट कर ला। कित्थे करना है कि साध संगत विच बैठ के साधां दी गोष्ठी ज्ञान दीयां गल्लां, जिथे ज्ञान दीयां गल्लां होंदियां, जिथे प्रचार होंदे भगतां दे, उहदे दे नाल तूं 3 मिनट भी ना विचार कर लेवेगा तो तेरा दिन रात सफला हो जाए। विच संगत, क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसे जियो। सतसंगत दे विच परमात्मा वस रहा है। जे तू दर्शन करना चाहना है ना तो सतसंग विच जाया कर। देखो प्यारिओ, राजे दी राणी तारा राणी जो सतसंगत करया करदी सी, सतसंगत ते राजा ਉਹਦੇ ਉਹ सतसंगत करने वास्ते जान नहीं दिंदा सी। ते प्यारिओ रात नूं जो सौ जांदा सी ना ते राजा फिर उठ के अद्धी रात नूं ते ਉਹ सतसंग ਵਿੱਚ चली जाती सी। भाई गुरदास जी उस बाबत लिखते ने, सुख राजे हरि चंद घर नारसो रतारा लोचन राणी। साध संगत में सगाम दे राती जाए सुते गुरबानी। पिछों राजा जाग गया अद्धी रात नखंड विहानी। राणी दिसन आ बाई मन विच वरत गई हारानी। होर राती उठ से चलिया पिछे तल जवाने। राणी पहुंची संगती राजे खड़ी खड़ाओ निशाने। साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खड़ाओ पुराने। राजे डिठा चलते एक खड़ा भाई चोज वड़ाने। देखो प्यारिओ, सतगुरु जी कहते ने, भाई गुरदास जी समझाते ने कि राणी अद्धी रात नूं सुते पे नूं राजे नूं सुते पे नूं छड्ड के गुरबाणी गाउण जांदी सी, गुरबाणी गाउंदी सी साध संगत विच जा के। ते जदों राजा पिछों अद्धी रात नूं जागिया ते उहनूं ਉਹ ਛੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣੀ ਨਾ ਦਿਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਿਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਖੜਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੜਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਮਨ ਜਿੱਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੀ ਖੜਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁਰਾਣੀ ਖੜਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੜਾਵ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਖੜਾਵ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਦੋਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਖੜਾਮ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਖੜਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਬੋਲਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਖੜਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਇਹ ਖੜਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਧਿਆ ਜੋੜੀ ਜੁੜੀ ਖੜਾਓ ਪੁਰਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖੜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੋ ਕਰਮੀ ਸੀ, ਕੋ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਿਓ ਚਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁਆ ਇੱਕ ਨੇ ਆਵਈ ਦਹ ਦਸ ਤਤ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇਹਦੀ ਚਲਤ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਗ ਲਵੇਗਾ, ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇਵੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।